Thanks to all of them. The exhibition speaks to many different audiences. It speaks, of course, to regional experts on and anyone interested in Central Asia, Afghanistan and India. It is also a rich contribution to visual ethnography more generally. And then last but not least, it is of great interest, I believe, to the Danish Afghan community. And I would like to offer a special welcome to all of you from this community today. Kabul to Kolkata, of belonging, memories and identity. And a very special welcome to Muska Najib, the artist behind this exhibition. Okay, well, thank you so much. Salam ba matanoimon. I'm just going to say in Farsi to all of you for being here today. And thank you for the University of Copenhagen, along with all the different partners for hosting and bringing this exhibition to light and helping us introduce another chapter on this amazing work that has taken more than 5 years to bring to life. I am very excited to be here because when Dr. Vera asked me to give a bit of a explanation as to why I even decided to do this exhibition, it brought me back to my student years when I actually came across an Egyptian writer, famous writer's novel on Naguib Mahfouz on the Other. And I think there is that connection today on us versus them. And I think for many years in my life, I've just been always dwelling on that subject of us versus them and what that really means. It was in 2012, I was a journalist, a producer in a news organization when I really experienced that other side of what it means to be Afghan, but report on your country from the outside borders. And I think that was the starting point for when I thought we really need to change the narrative of how we document and tell the story of our people. I don't know if you remember, but in end of Feb 2012, there was an incident in the Bahram Air Base where a bunch of US soldiers, unfortunately, had burnt the Quran books, and massive protests had started. And the way that news kind of spread across, it created a lot of divisions between who we were and who the others were, and what this Western power was looking down on us. At the same time, in parallel, I've lived in India for more than 2 decades, and I was always experiencing Afghanistan in a very soft and in a very vulnerable way through the story of Tagore and Kabuliwala. Afghanistan in the recent modern times has produced a cache of memorable images that encapsulates the life of Afghans amidst war and conflict. And the purpose of this exhibition essentially was to shift that discourse and to give light to a very different way of us, that we have a very rich culture, we have a massive history, and we have a very colorful, what you'll experience in the 30 images that are being put and exhibited here, a colorful light in the faces of the people that you will encounter. I won't dwell too much on the story of the Kabuliwala because we've shared it, but it is true. The Kabuliwala, if you read it, although it's a very short story, it talks about suspicion, it talks about stereotyping, it talks about the other and the character of violence. And I wanted to demystify that. So the 21st century Kabuliwalas is what you get to experience today. And these are men who have been away from their country, who are second and third generation Afghans, who believe in the idea of or notion of a homeland that they have never experienced, but they have heard and thought. And I think for Afghans like us who are uprooted and away from our homeland, we experience that day in and day out. The Pashtun merchant in Tagore's story does become friend with a little girl called Minnie, and it is true that
the story ends with him coming back and realizing that in 20, 30 years he has lost sight of seeing his own daughter grow old. And Minnie is that connection to his own personal life. But I think what's really interesting in Tagore's story as well is the fact that it shows a very different side of how back in the day our routes were very borderless. We could travel to different places and exchange cultures through just a sack of bags selling dry fruits and hing and a ton of different, textiles and etc. That is still maintained in the 21st century Kabyliwalas when we experienced them in the year 2013 when we went to document their story. What was interesting for us was that this was possibly the oldest settled Afghan community in the subcontinent in modern times. However, they have not been really documented. They've always remained a very fictional character. It's just been Tagore's story. And what we wanted to do was to bring Tagore's story to life by actually reminding Afghans, but also people, outsiders, the others, that there actually is a community who is continuing to live and breathe, and it's not fictional. When we actually went to document their journey, it was a 3-year experience going back. And as an Afghan woman entering the world of the Afghan men, it was a huge challenge. Why I became the suspect and the suspicion? Why was an Afghan girl documenting men? And it took me 2 years to pierce through their trust and be able to allow them. But in that time, I still, as an Afghan woman, was not allowed to document the women. So when you experience the photographs today, there is an absence of women, and I think that speaks a lot of the issue of trust and the issue of vulnerability that we continue to experience in our culture. There's about 5,000 families that live in Kolkata, of first, second, and third generation, and they've really managed to preserve their identity and their way of life when you enter their homeland. I call it homeland because it really feels like you're sitting in Kandahar in a house, or in Logar, or in one of the provinces in Afghanistan. You do not feel that this is Kolkata. In fact, all these photographs that have traveled to different places, most Afghans have said, "Oh, but I thought you've never gone back to Afghanistan. When did you go?" And I often tell them, "No, this is Kolkata. This is how well this community of over 100 years have managed to retain their traits and their roots." I got very interested in this story because I've been uprooted as well at a very young age. I left Afghanistan when I was 8 years old, and I was always in conflict with my identity. I felt the geographical distance had shaped who I was by being in an outside world, but I didn't identify with that. And through the Kabyliwalas, I wanted to experience what the meaning of identity meant, the meaning of dislocation meant. So this photographic journey really has been an experience of vulnerability. I think that is a beautiful word you've used. I've never used it in the previous chapters. But it's also about trying to look beyond the superficial level of day-to-day trade. Yes, these gentlemen still trade, and they, continue with their commodity trading. But beyond that, there is this dichotomy of living between two worlds. The world of the dream of Pashtunistan and this land that their forefathers came from, that they've never been through, and then the reality through which they watch in a small little TV screen, and they hear the news on a day-to-day basis. None of the Afghan community of the Kabyliwala have an actual passport or a status in India, so they can't go back to Afghanistan. So the image of Afghanistan, when you talk to them, is very different.
it's the image that they have heard over generations. The third and fourth generation Afghans are already very Indianized. Their sons play. So when you go and see the photographs, there's a photograph what we call father and son, and you'll see the son wearing the cricket attire and dress, and he looks very Indian, and his father wearing the traditional shalwar kameez, and he's sitting, you know, as the sort of the grown-up in the family. When I asked his son, did he feel more Indian or did he feel more Pashtun, he said, when I step outside the door, I am Indian. When I enter, I only speak Pashto. And I think that is the interesting part of how they've managed to coexist in this dual identity. In terms of business ventures, they mostly used to, you know, do dry fruit hawking, asafit hing, but now they've also diversified their businesses into clothing. You see a lot of tailoring shops come for Afghan weddings and Indian weddings. Many have married into the Muslim Indian women communities, so their women actually speak Bengali. At home they speak Bengali, the women don't speak Pashto. So it's a concoction and a mix of these different cultures coming together. Nu ved jeg ikke, hvordan det får. Har du også matematik på endnu? Det var der altså også lidt mest tanker over. Ja, det kræver en stærk personlighed at kunne være سلام و عرض احترام دارم برای شما بیننده خوش‌ذوق تلویزیونی بهار. با من عبدالحنان نوس این بار از کوپنهاگن دنمارک با شما مخاطب هستیم. کوپنهاگن و یا یونیورسیتی کوپنهاگن دنمارک افتخار داره که نمایشگاه از عکاسی افغان‌ها را به نمایش گذاشته و جالب به این است که این نمایشگاه برای بار اول در کوپنهاگن دایر میشه و تاریخ مهاجرت از کابلی‌های ما به کلکته هندوستان نشان میده و این نمایشگاه توسط یک شخصیت بسیار فرهیخته فرهنگی و با دانش ما برگزار گردیده که تحصیلاتش در خارج کشور پیش بردن و این شخصیت کسی نیست جز مسکا جان نجیب. ما مسکا جان نجیب در برنامه با خود داریم و خوشبختانه که خودشانم در نمایشگاه حضور دارن و صحبت‌های دارن، سخن‌های دارن که با شما شریک می‌سازیم. می‌خوایم که از خودتان بشم در کوتاه اگر خود کمی به معرفی بگیرین که شما کی هستین. تشکر از وقتتان و به برنامه‌هایی که به هر طرف اروپا و خارج هستن. بسیار خوشحالم که با پروگرامتان امروز با بازی عکس‌ها که به کوپنهاگن آمده برای ما گپ بزنم و شما اینجا آمدین. من اسمم مسکا نجیب است. عکاسی از بسیار سن کوچک بودم که دلچسپی داشتم به عکس، به ویدیو، به فیلم و البته هر چقدر که کلانتر شدم اونم دلچسپی به یک شغل تبدیل شد و چند سال بود که من به ژورنالیسم کار میکردم و از اون نگاه عکاسی خودم پیش بردم. بسیار خوب، تشکر. شما در کوپنهاگن بار اول تشریف آوردین؟ بله، از نگاه نمی عکس‌ها همراه اینستیتوت یونیورسیتی کوپنهاگن ما رو میمان کردن که این عکس‌ها و این اکزیبیشن در اینجا بیاریم و باره کابلیوالا، قصه افغانایی که به هندوستان زندگی کردن و چندین سال پیشتر از تاریخ کلتور ما بتونیم گپ بزنیم. بسیار. این نمایشگاه را شما از چه وقت به فکر شدین و چرا تأسیس کردین و کجا به نمایش گذاشتین؟ آقای نوس، ای بار اول که این اکزیبیشن آغاز شد به کابل بود بعد سال 2013 که تقریبا حال 5 سال میشه و
فکر اولی که باره کابلیوالا مترد زدم از خاطر که زیادترین وقت زندگیم در هند طی شده و من کوچک بودم، بسیار خرد بودم که در هندوستان آمدم و همیشه که همراه مردم چی باشن، افغان یا هندوستانی یا خارجی و باره افغانستان و در هند گپ می زدیم، همیشه فوکس این قصه تاگور می آمد کابلیوالا. و شما البته می فهمین که متاسفانه 30 سال شده که مملکت ما به زیر جنگ، تاثیر جنگ است و زیادترین عکاسی و قصه و داستانهایی که باره افغانستان میبراید به خارج و باره بسیار نگاتیو است و بسیار دپرسینگ است و من میخواستم که به یک شکل دیگه کلتور خود بیارم به اروپا، به خارج و به مردمای خودم همچنان. بسیار عالی. مسکا جان، شما طوری که اشاره فرمودین که بسیار خرد بودین که از افغانستان برآمدین. این احساس یا علاقه‌مندیتون به افغانستان از کجا پیدا شدید؟ چطور برتان آمد؟ خودتون در بیرون افغانستان بزرگ شدین، درس دیگه جای خواندین، این احساس چطور برتان آمد؟ البته آدم که متاسفانه به وطن میشه، عمق دلچسپی و با تاریخ خود و مملکت خود زیادتر می داشته باشه. من به سال 91 از افغانستان برآمدم و او خیالی که به افغانستان بودم من حیث بسیار طفل تا حال بسیار فرق آمده به افغانستان و من همیشه کوشش کردیم از طریق کارم به باره افغانستان به یک نوع یا دیگر رقم به بارش گپ بزنم و همچنان خرد که بودم ممدار از ابایم دور بودم منتا خدا به چند وقتی که زنده بودن همیشه می نویسیدن و باره تاریخ ما و باره تجربه خود، قصای داستانای زندگی خود و تا یک نگاه او وام سرم تاثیر همچنان کنه بود. بله. اشاره خوب کردین. خداوند نبای شما را روش شاد داشته باشد. در وطن ما با مردم ما جایشان در قلبشان است، هیچ وقت را فراموش نمیکنه و خوشبختی دیگه است که آل با صحبت شما، با کارهای شما مردم و هموطنان ما به این باور شدن که اونا زنده هستن، چون شما کارهای بزرگی را که میکنین کمتر از اشخاصی که به خصوص اولادای رهبرا بوده انجام داده یا که هیچ کس نتونستن. برتان آفرین میگم. و زبان در کجا یاد گرفتین؟ زبان فارسی؟ باز متاسفانه فارسی ما باید خوبتر باشه، هم فارسی و هم پشتو. با خانه همراه مادرم با فارسی گپ میزنیم. خانه سعیست که خارجی باشه منتها محیط ما، کلتور ما کلش افغانی است و اونمو رقم سیستم زندگی را آدم پیش میبره. معلوم دار آدم که بیرون میرم مجبور است زبانهای خارجی رو باید یاد بگیره اینا، منتها زبان مادری پدری آدم باید آدم باشه. دقیق. آفرینتون. کار ساده نیست. شما گفتین که از ابا خط میگرفتن، نامه. اون نامه به فارسی که براتون میامد خودتون میخواندید؟ بله، خطهایشان به فارسی هم بودن. یکان دفعه به انگلیسی هم برام خط نوشته میکردن. از خاطر میفهمیدن که من کوشش داشتم وقت که انگلیسی خود خوبتر کنم و به مکتب. خطهای ابایم همیشه بسیار خطهای صمیمی بود، بسیار خطهای پوزیتیو بود و همیشه هر خطش یک نوع درس همیشه می داشت به اون خطش و یکان دفعه می رفتم پیش مادرم، پیش عدیم، برای می خواند خطا را کوشش میکردم خودم بخوانم از خاطر سوق. بله. بسیار عالی. و بسیار جالب است. سوالای ما از بحث بیرون نره. آیا شما میخواین که خطایی که از ابایتان گرفتین روز رو به یک کتاب برای علاقمندایتان و برای هموطنان شریک بسازین؟ چرا نه؟ منتها فعلا این خطا بسیار پرسونال است، بسیار شخصی است و مولودا برای یک اولاد آسان نیست که آدم زیر اینمی خود تجربه خط خواندن پس بره، از خاطر که بسیاری نقطه‌های زندگی آدم پس به یاد آدم میآید. منتها به نظر من ابایم صرف
پدر من نبود، از طوری که من از کوچکی میشناختمش فکر میکرد که زیادتر فرزند داره از 3 دختر خود و میخواست که بر مردم خودم میشه برسه و اگه من میتونم که این خطا را کدام وقت باعث یک شکل یک کتاب بکشم چرا نی. بسیار عالی. برمیگردیم سر نمایشگاه و کارایتان. این نمایشگاه شما چگونه استقبال شد و در کجا بیشتر استقبال شد؟ همونطور گفتم براتون اول این نمایشگاه را ما به سال 2013 ما و یک همکارم که ژورناليست از خود کلکته شهر کلکته بود سر از تقریبا 3 سال کار کردیم. امی کمیونیتی کابلی والا تقریبا 5000 فامیل است به شهر کلکته هندوستان. امروز از اونا ما به کانتکت بودیم و عکسای نقطای زندگی از اونا را از طریق عکاسی و فوتوگرافز آوردیم به زنده و بعد از او باز ای آغاز شد به سال 2013 به خود کابل از خاطری که نام اکزیبیشن است From Kabul to Kolkata و ما میخواستیم که اول از ای را آغاز بدیم به کابل و آخر از می شو باشه به کلکته. اکزیبیشن حال رفته به چندین شهرهای دنیا، به دی سی، به امریکا، به انگلستان، هم سال آمد به کوپنهاگن و به نظر من این عکسای فوکس یا تیم از این عکسای اینمیست که مردم ما چندین شکلا دارن. شکلای ما یعنی زیادترین وقت زندگی ما سعیست که به جنگ تیر شده منتها تاریخ ما بزرگتر از جنگ کرده و این مردم یک نفوس بود که تقریبا 100 سال پیش رفیوجی آمدن باعث economic reasons آمدن، باعث استقراری و از خاطر مالیات آمدن که کار کنن به هندوستان و در می طول 100 سال اینا بسیار کوشش کردن که محیط خدا، کلتور خدا از یاد نتن و به من اونمو دلچسب بود. من نیست یک افغانه که ما از مملکت خود دور شدیم چطور اینا بتانستن که کلتور خدا حفظ کنن و ما اونمو دلچسبی رو داشتم که از طریق از اینا خودم به باره ایدنتیتی خود به باره کلتور خود گپ بزنم. بسیار عالی. مسکا جان، عکسایی که از ما با بیننده شریک می‌سازیم، تهیه عکس‌ها را شما خودتان نقش داشتین؟ از کجا پیدا کردین؟ و عکسایی است که از 100 سال پیش بوده، چگونه عکس‌ها را ترتیب دادین؟ کل از عکسایی که کلکسیون تقریبا 50 عکس است. در کوپنهاگن ما تقریبا 30 عکسش نشان میدیم. این کابلی والای 21st centuries است طوری که گفتم میشه. کابلی والای تاگور نیست. قصه تاگور و کابلی والای تاگور باباری یک کابلی والا بود که از مملکت خود دور شده بود و بسیار رنج می برد وقتی که به هندوستان بود از خاطر که مردم کلتورش نمی فهمید، رسم و رواجش نمی فهمید و ما کوشش کردیم فوکس کنیم به مدرن دی کابلی والای آله که چطور اینا میتونن به نفوس هندوستان و دو ایدنتیتی دارن، هم هندوستانی هستن و هم افغان هستن و چطور هر دویشه یک جای کردن. زیادترینشان ازدواج کردن، همراه زنهای مسلمان که در افغانستان در هند هستن، اولادایشان کریکت بازی میکنن، درس بنگالی میخوانن، درس های هندوستانی میخوانن. از خود به ما بسیار دلچسب بود که چطور دو کلتور اینا حفظ کردن و از خود آوردن به برجسته. بسیار عالی. چون کار و مسلکتان است، یک چیز دیگه من براتون اشاره میرسانم که در جایی که شما قرار دارین کوپنهاگن، اینجا هم یک موزیم داره، اگر وقت داشتین برین به غوسکلی. حدود چند هزار سال قبل از تولد حضرت عیسی افغانا با اسبایشان به اینجا آمده بودن. افریاتی که شدن حدود 30 متر از عمق زمین اسبا و اسکلتاری کشیدن که دی ان ای افغانستان داره، از روی به اینجا آمدن و امیدوار هستم رو ببینین. شما چون مسلکتان است شما حتما مرا معروف کنین به موزیم، نام موزیم بسیار خوش میشون که برام از خاطر که دلچسبیم همیز آنتروپولوژی مردم ما. بله. شما اگر مشخص بگین کدام رشته شما تحصیل کردین؟ فوتوگرافی، ژورنالیسم، آنتروپولوژی، کدام رشته؟ ما فاکولته خود به تاریخ خواندم و هیستوری و آرت هیستوری. منتها فوکس
دیگریم سر ژورنالیسم بود و بغیر از او دلچسبی ماندار ژورنالیسم عکاسی هم میتونه بوده، فیلمگیری، نشر کردن و امی سه چیز ما کوشش کردیم که به یک جا بیارم. بسیار عالی. شما اشاره فرمودین که در یک از صحبتاتون گفتین که عکاسی زبان مسکا است. به چه نوعی شما افاده کردین؟ چون عکاسی هم علم است، هم صنعت است، هم هنر است. مگر بیشتر در نمایشگاه شما که من شخصی نظر انداختم بسیار احساساتی است، بسیار حس وطنی را آدم حس میکنه. یعنی منظور شما که عکاسی زبان شماست به چی معنی است؟ در صورت که من بسیار خوش دارم و دلچسبی به نشر کردن دارم، به نظر من وقتی که آدم یک عکس میگیره امی اکسپریانس عکس بسیار فرق داره، از خاطر که او کنکشنی که شما را از او عکس می داشته باشین برای هر نفر فرق می داشته باشه. با ما چون عکس یک نقطه زندگی آدم کپچر میکنه، یک قسمت زندگی یک انسان میتونه که اونمو نقطه اونمو وقت کپچر کنه، بسیار فرق داره از یک نوع سینه بباری از اون انسان نشته کنه و اونمو تجربه که یک انسان که او عکس میبینه او رو پیش رویشان میمانین، بسیار آدم تا یک نگاه احساساتی میشه، پرسونال میباشه و از خاطر از او این میدیم به من بسیار دلچسب است، از خاطر که من میتونم که چیزهایی که من عکس بگیرم به یک نگاه او زبان من میشه که بباری از او سابجکت ها و تیما گپ بزنم. بسیار عالی. شما اگر از تصویرها برای ما مثال بتین که تصویرهایی که شما انتخاب کردین به چی معنا بوده و چی توصیف داره؟ بله، چرا نه؟ این تصویری که میخوایم که در این تصویر توضیح بتین هم در مورد نام ازی که نام چطور انتخاب کردین و بسیار یک تصویر مقبول و بسیار زیبا و یک نگاه بسیار عالی است. کم بیشتر شما توضیح بتین. چرا نه؟ نام ازی آقای کابلی والا است، گلدادا و بار اول که ما رفتیم به کلکته به خانه از اینا بودن و وقتی که در آمدیم منیس یک دختر عکاس بهشون سخت بود که ما چرا آمدیم، چی میخوایم کنم و ما کوشش کردم که بهشون بگویم که چرا دلچسبی دارم به می زندگی از اینا و چطور زندگی خودم از یک نوع امرای زندگی از اینا جذب شده و این آقا قصه مرا فهمید، درک کرد و گفت خیلی عکس مرا بگی. از اون نگاه همکارم همراه ما بودن و وقتی که ما گپ می‌زدیم تئوری می‌گرفتیم، این عکس به من بسیار خاطرات خوب میاره، از خاطر که اوشش نبود، گرفت کشید، گفت خیلی باش بچه‌ایم که من ریش خود درست کنم تئوری بگیرم و دمو وقت بود که ما عکسش را گرفتیم و اینمی عکس از یک نگاه فوکس امی کل پروژکت شده و امی آغاز داریم به هر اکزیبیشن، هر چپتر از این اکزیبیشن شدیم گلدادات پروفایل از این اکزیبیشن بوده. و این ارزش مسلکی عکس اما طور که تعریف عکاسی است که نور عکاس میتونه تصویر بسازه. ببینید که شما در اینجا هم نگاهش هم خودش بسیار یک تصویر زیباست، هر قدر بیننده را به استاد شو خیره شو خسته نمیشه، یک احساس داره، یک نگاه بسیار عاطفی داره که هر کس به خود جذب میکنه. واقعا که عالی است. فعلا اینا حیات هستن؟ اسمشون گلدادا بود؟ بله، گلداد دادا. آقای گلداد دادا تقریبا 2 سال پیش فوت کردن، متاسفانه بسیار ناجور بودن، منتها با کانتکت همراهش و همراه از این کمیونیتی ما بودیم. فامیلش است به شهر کلکته، همراه 5000 فامیل دیگه افغانا. از افغانایی است که 100 سال پیش آمدن به کلکته. بله، یا اینا جنریشن اول یا دوم بودن که افغانایی که از افغانستان آمدن و تولد شدن به کلکته. با این تغییرات جنریشن هم فکر میکنید که فیلم در افغانستان است؟ رازی که یا تانستن نگاه کنن چی بوده؟ بار اول که من به خانهایشان در آمدم تو یک احساس داشتم که من شاید پس به افغانستان هستم، از خاطری که وقتی که به شهر کلکته می باشیم بسیار یک شهر مصروف است و شهر مثل هندوستانی است، منتها به خانه از افغانا که شما میرین
بالکل افغانستان است. شما میتونین دیده که کل زمینا قالینچه گرفته شده، چای سبز در اونجا هستن. اینا راستی کلتور افغانیت خود، نان، گپ زدن، شغل خود تا یک نگاه حفظ کردن. گلدادا خودش افغانستان رفته بوده؟ متاسفانه زیادترین از افغان‌ها هیچ افغانستان نرفتن، هیچ افغانستان ندیدن و وقتی که پرسان میکنین از کجا هستین، زیادترینشون میگن از پشتونستان. و ما بسیار دلچسب بود از خاطر که البته شما میفهمین که مملکت پشتونستان فعلا یعنی بجای نیست، منتها زیادترین بابا کلانایشان آمده بودن اینجا و تحصیلات خود کرده بودن، کار کرده بودن. اونم مو فکر داشتن که اینا از پشتونستان آمدن و آل از طریق میدیا، از طریق تلویزیون، از طریق خبر زیادتر به باره افغانستان میخواین بفهمن. مسکا جان، شما پیش گلدادا رفته بودین، اینا در وضعیت افغانستان علاقمندی به اخبار و یا وضعیت افغانستان داشتن؟ بله، زیادترین افغانا و گلدادات به خانه خود ستلایت تیوی داشتن و از طریق همونطور که براتون گفتم از طریق خبر با پروگرام‌های افغانی اینا همراه فامیلای خود به کانتکت بودن. به سالهای 1980 از طریق کست ها اینا خط روان میکردن و بایر داستان های هر روزه خود، قصه هایی که از هندوستان میرفت به افغانستان و پس میآوردن. از خودش بسیار کانتکت امرای مردم خود پس به افغانستان دارن. بسیار عالی. کابلی والا چه اسم است؟ به این نام یاد می شدن یا خودشون انتخاب کرده بودن؟ بله، این کابلی والا اصلا یک داستان بسیار کوچک است از تاگور که یک نویسنده بسیار مشهور هندوستان هستند و اونا این قصه را نوشته کرده بودن، این داستانه. و بعد از این قصه بسیار مشهور شد به چندین زبان‌ها، این قصه ترنسلیت شد و فعلا زیادترین افغانایی که در هند زندگی میکنن و نام کابلی والا گفته میشن. بله. روح کاکا شاد باشه. بریم دیگه تصویرها رو ببینیم. یکی از تصویرهای بسیار زیبا که هم فوکس بسیار خوب شده و هم دو نگاه رو نشان میده این تصویر است. کمی توضیح بدین در مورد این تصویر که چی؟ یکی از می سفرهای ما که ما پس رفتیم به کلکتا، این آقا را دیدیم و میخواستیم که معلومات کنیم اگر کدام سامانایی که میشه قدیمی باشه که از افغانستان اینا آورده باشن و این آقا رخت وطنی افغانی مادر کلان خود کشیده بود که تقریبا 3 کیلو گرنگ بود، منتها کلش دست کار افغانی بود و اینمی عکس ما از خاطر گرفتیم از خاطر که این عکس رخت افغانی تقریبا باشه 40-50 سال قدیمی و بسیار به احساساتی این کاکا این عکس نگاه کرده بود امرای خود و این رخت نگاه کرده بود و قصه های مادر کلان خود به ما میگفت. از او شکل و از او نگاه ما تصمیم گرفتیم که قصه از اونا را از طریق عکس بگوییم. بسیار جالب. شما رفتن که رخت بگیرین یا کالا، اینا برای فروش هم چیزی داشتن یا یکی به حساب خاطره نگاه کرده بودن؟ ای بحث خاطرهشان بود، خاطره مادر کلانشان و زیادترین از افغان‌ها چون پس نرفتن در افغانستان کوشش میکنن که خاطرات فامیل خود امرای خود نگاه کنن. منتها شغلشان استک به رخت فروشی به کلکتا، زیادترین وقت رخت‌های افغانی، شلوار کمیز اینا را بفروشن و خریدار بسیار زیاد هست. بسیار عالی. افغانایی که وجود بودن به خصوص اینا چندین جنریشن آمدن، چندین نسل آمدن، هنوزم به این فکر هستن که دوباره به افغانستان برگردن؟ بله، زیادترینشان در صورتی که از نسل سکن یا دوم یا سوم جنریشن هستن،
امو توقع دارن که یک روز بتونن پس برن. متاسفانه زیادترین از افغانان نمیتونن رفتن از خاطر که آیدنتیتی کارت یا پاسپورت ندارن و امی استیتسشان در هندوستان به معلوم است. از اون نگاه نمیتونن رفتن و مونمو خیاله که اینا کلان شدن امرای افغانستان یا مملکت خود خیال نسل‌های پیشتر است. بله. امیدوارم یک روز وضعیت در وطن حکومت فراوان شود که همه هموطنان بتونن از نزدیک اشتراک کنن. بریم چند تصویر دیگر رو با هم ببینیم. طوری که دیده میشه یکی از تصویرها بسیار جالب است که در یک گلاس بیرق افغانستان است. کمی توضیح بدین که در کجا بود؟ بله، یک چاش بود که ما رفته بودیم با امرای چندین فامیل کابلی والا بشینیم و دسترخوان نان بخوریم و عکاسیشون کنیم و بعد از نان وقت چای بود و من خواستم که برایم و دونمو وقت دیدم ای پیاله که امرای افغانستان سرش چاپ شده بود و از یک نگاه در صورتی که اینا بسیار دور هستن از مملکت خود اونمو کامپیوتر احساس میکنن و از طریق اینمی گیلاس و چیزای تزباله کوشش میکنن که حفظ کنن. صرف یک سوال آخر دارم که شما در آینده چه پلان دارین و این نمایشگاه برای هموطنان ما دیگه در کجا برگزار میشه؟ چطور میتونن دسترسی داشته باشن به نمایشگاه شما؟ ما کوشش میکنیم که چندین چپتر از این اکزیبیشن به دیگه مملکت ها ببریم. خوبترین رقمی که برنامه‌گاهتان میتونن که پیش ببرن و معلومات داشته باشن به باره از این اکزیبیشن از طریق وبسایت ماست که عین نام داره kabultokolkata.com و از طریق فیسبوک و تویتر میتونن که معلومات بیافن. بسیار عالی. ای بود قسمت از نمایشگاه. بقیش لطفاً با ما باشین، با شما شریک میسازیم. از شما یک عالم تشکر، براتون خوشبختی آرزو میکنیم. موفق باشین. تشکر آقای نوس، بسیار خوش شدم. تشکر از وقتتان. لطفاً. در